श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः. இதுவரையில நாம திரவிய குண கர்ம அப்படிங்கிறதான இந்த பதார்த்தங்களை பார்த்துருக்கோம். அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது சாமான்யம், சாமானிய பதார்த்த நிரூபணம். தஸ்ய சாமான்யஸ்ய த்ரீணி அதிகரணானி நிரூப்ய ஆதேயம் சாமான்யம் நிர்திஷதி. இந்த பங்கிக்கு என்ன அர்த்தம்? இந்த சாமான்யமானது 3 பதார்த்தங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோம். திரவியத்துல இருக்கு, குணத்துல இருக்கு, கிரியாவுல இருக்கு, கர்மாவுல இருக்கு. இப்படி இந்த சாமான்யமானது எங்கே இருக்குமோ அந்த சாமான்யத்தினுடைய 3 விதமான அதிகரணங்களை சொல்லிட்டு அதன் பிறகு இப்ப எதை சொல்ல போறா? அந்த 3த்திலும் இருக்கக்கூடியதான சாமான்யத்தை சொல்ல போறா. அதிகரண நிரூபணம் பண்ணிட்டு அதுல இருக்கக்கூடியதான சாமான்யத்தை, ஆதேயத்தை சொல்ல போறா. ஏதாவதா அത്ര त्रयः पदार्थाः निरूपिताः. तेऽपि पदार्थाः कीदृशाः वर्तन्ते इत्युक्ते सामान्यस्य अधिकरणानि वर्तन्ते. अतः त्रयाणामपि सामान्यस्य अधिकरणभूतानां द्रव्य गुणकर्मणाम् अधिकरणभूतानां निरूपणं कृत्वा अधुना आधेयभूत सामान्यस्य निरूपणं क्रियते इति संगतिः प्रदर्श्यते. शास्त्रेषु एकं पदार्थं निरूप्य अग्रिमं पदार्थं यदा निरूपयति तदानीं संगतिः काचन उच्यते. कुतः? उभयोः पदार्थयोः कश्चन सम्बन्धः अवश्यं भवति. यया प्रणाल्या तत्र पूर्वपदार्थनिरूपणानन्तरं द्वितीयपदार्थः निरूप्यते इत्युच्यते. तथा च अवश्यम् एकः पदार्थः निरूपितः चेत् अग्रे निरूपणीयस्य पदार्थस्य निरूपणावसरे संगतिः उच्यते इति शास्त्रे काचन प्रणाली शैली वर्तते. अत एव एते ग्रन्थकाराः अपि एवमेव निरूपयन्ति. भवतु. परम् अपरं चेति द्विविधं सामान्यम्. वस्तुगत्या अत्र सामान्य लक्षणं किम् इति द्रष्टव्यम्. सामान्यस्य लक्षणं किम् इति अग्रे निरूप्यते. परन्तु लक्षणकथनात् प्रागेव अत्र विभागः प्रदर्श्यते. किमिति? परम् अपरं चेति द्विविधं सामान्यम् इति. लक्षणं किमस्ति? नित्यम् एकम् अनेकानुगतं सामान्यं. नित्यमेकम् अनेकानुगतं सामान्यम् अग्रे भविष्यति. இந்த சாமான்யத்தினுடைய லட்சணம் என்னன்னு பின்னாடி சொல்ல போறா. அதற்கு முன்பாகவே அதனுடைய உட்பிரிவுகளை 2ஆ இருக்கு இந்த சாமான்யம் அப்படிங்கறத இந்த மூல கிரந்தக்காரர் சொல்லி கொடுக்கிறார். லட்சணம் என்னது அப்படின்னு கேட்டால் நித்தியம் ஏகம் அநேகானுகதம். இது பின்னாடி நிரூபிக்க போறா. சரி. यद्यपि स्वयं ग्रंथकारः उपरिष्टात् सामान्यलक्षणं वदिष्यति तथापि संप्रदायरीत्या सामान्य साधनाय इतितव्यम्. இந்த சாமான்யம் அப்படிங்கிறதான பதார்த்தத்தினுடைய லட்சணம் பின்னால் சொல்ல போறார் கிரந்தக்காரரே. மூல தர்க்க சங்கிரகக்காரர் சொல்ல போறார். இருந்தாலும் இந்த சம்பிரதாயத்துல சாமான்யத்தினுடைய சித்தி எப்படி, சாமான்யங்கிற ஒரு பதார்த்தம் எப்படி நமக்கு கிடைக்கிறது, எதனால நாம அதை ஒத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இப்போ நாம சொல்ல போறோம். यद्यपि अस्मिन्नेव ग्रन्थे तर्कसङ्ग्रहे एव
अन्नं भट्टैः अग्रे सामान्यस्य लक्षणं निरूप्यते एव, तथापि सम्प्रदायम् अनुसृत्य सामान्यम् इति कश्चन पदार्थः किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यः, तस्य पदार्थस्य सिद्धिः कथम् इति अत्र निरूप्यते इति कैः उच्यते? विद्याधरी ग्रन्थकारैः आचार्यैः उच्यते। पश्यन्तु कथम्। इत्थं जाति साधनमाहुः। किमिति? बालं माता गवाक्षात् कंचन प्राणिनं प्रदर्श्य इयं गौः इति वदति. அம்மா என்ன பண்றா, ஒரு குழந்தைய ஜன்னல் வழியா காமிச்சு, இந்த வாசல்ல போறது பாத்தியா, அதுதான் பசு, கௌஹு அப்படின்னு காமிக்கிறா. ததா பிறகு தமேவ பாலம் ஆதாய பிதா உத்தியானம் கச்சதி. இப்படி ஜன்னல் வழியா குழந்தைக்கு அம்மா பசுமாடு காமிச்சிருக்கா. அந்த குழந்தை அதன் பிறகு உடனேவோ இல்லை அப்புறம் அப்பாவோடு சேர்ந்து ஒரு தோட்டத்துக்கு, ஒரு உத்தியானம், ஒரு பார்க், பூங்காவுக்கு போறான். மார்க்கே பூர்வ திருஷ்ட சதிருஷ ஆகாரம் பிராணினம் திருஷ்டுவா பாலஹ இயம் கௌஹு இதி வக்தி. அந்த பூங்காவுக்கு போற வழியில ஒரு பசுமாடை பார்க்கறான் அந்த குழந்தை. பார்த்த உடனே இது பசுமாடு, கௌஹு அப்படின்னு சொல்றான். அത്ര காச்சன கதா உச்சதே सामान्यस्य निरूपणाय. कथं सा कथा वर्तते इत्युक्ते, कदाचित् गृहे कवाटः इत्युच्यते किल, जनल, विंडो, तद्वारा माता प्रदर्शयति एकं बालं, पश्यतु मार्गे बहिः एका गौः गच्छति इति. सोऽपि बालः तां दृष्टवान्. अनन्तरं कदाचित् पिता तं पुत्रं बालं उद्यानं प्रति नयति. गमनकाले मध्ये मार्गे पूर्वं मात्रा यादृशः पिण्डः प्रदर्शितः, तादृशमेव पिण्डं सः अपश्यत्. बालः दृष्ट्वा झटिति वदति, एषा अस्ति गौः इति वदति इति स्थितिः. तत्र अस्माभिः किञ्चित् अत्र अवगन्तव्यं किञ्चित् अस्ति. किम् इति पश्यतु. तत्र पूर्वं या गौः तेन दृष्टा सा अन्या, इयञ्च अन्या. सा कृष्णा आसीत्, इयं तु श्वेता. अतः उभयोः रूपमपि भिन्नम्. उभयोः अपि शृङ्गपादादयः अवयवाः अपि परस्परं भिन्नाः. तर्हि किं दृष्ट्वा सः बालः गौः इयम् इति सम्यक् ज्ञातवान्? तदेव शास्त्रकारैः सामान्यम् इत्युच्यते. पश्यन्तु, அம்மா அந்த குழந்தைக்கு பசுமாடு ஒரு பசுமாடு காமிச்சாலே அந்த பசுமாடு வெள்ளையா இருக்கக்கூடிய பசுமாடு. இப்போ இவன் வழியில பார்த்த பசுமாடோ கருப்பா இருக்கக்கூடியது. ஆனாலும் அவன் சரியா சொல்றான், இது பசுமாடுன்னு சொல்றான். எப்படி அது? ரெண்டும் வெவ்வேறு தானே. அது ஒரு பசுமாடு, வேற பசுமாடு, அதோடைய வர்ணம் வேற இருக்கு. இங்க பார்த்த பசுமாடு வர்ணம் வேற இருக்கு. அப்போ அவன் எப்படி பசுமாடுன்னு சொல்லுவானா? உதாரணத்துக்கு, நான் அயோத்தியில ராமரை பார்க்கிறேன். பார்த்துட்டு சரையூ தீரல்ல போகும்போது பரதனை பார்க்கறேன்னு வச்சுப்போம். இப்போ நான் பரதனை பார்த்து ராமன்னு சொல்லுவேனா? சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா அங்க பார்த்த ஸ்வரூபமே வேறு, இங்க பார்த்த ஸ்வரூபமே வேறு. ஸ்வரூபம் வேறு, வர்ணம் வேறு, வியக்தியும் வேறு. அப்போ நான் சொல்லுவேனா இதுதான் ராமன் அப்படின்னு பரதனை பார்த்து சொல்வேனா? சொன்னா தப்பு. ஆனா இந்த குழந்தை ரொம்ப சரியா சொல்லிட்டான் இல்லையா? இதை நாமளும் சரின்னு தானே சொல்லுவோம், தப்புன்னு சொல்ல மாட்டோம். அப்போ அந்த குழந்தை எதை வச்சுண்டு அங்க பார்த்த பசு மாடுதான், அதாவது அங்க பார்த்தது பசுதான், இதுவும் பசுதான் எப்படி சொல்றான் அப்படின்னு கேட்டா, அப்ப அந்த ரெண்டுத்துலயும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அவன் பார்த்திருக்கான். அந்த பொதுவான விஷயத்தை தான் நம்ம சாமானியம்ங்கிற பதத்துல சொல்லிட்டு இருக்கோம். கோத்வம். अत्र कथायाम् अस्माभिः कश्चन विषयः अवगन्तव्यः अस्ति. यदा सः गृहे विद्यमानः बालकः तां पशुं पश्यति, तदानीं सा अन्या आसीत्, श्वेता गौः सा.
अनन्तरं पित्रा सह यदा अगच्छत् तदा एकां गां पश्यति। तदानीं विद्यमाना पशुः गौः किं कृष्णा अस्ति। अतः उभयोः वर्णः अन्यः एव अस्ति। अथापि सः बालकः किं वदति, एषा गौः अस्ति इति वदति। तेन किम् अवगम्यते, उभयोः पिण्डयोः शरीरयोः अनुगतं किञ्चित् सामान्यं किमपि अस्ति इति उच्यते। सा एव जातिः इत्युच्यते, सामान्यम् इत्युच्यते। कदाचित् सा जातिर्भवति, कदाचित् धर्मः इति भवति, अतः सामान्यम् इति उच्यते। सम्यक् अवगतं, पङ्क्तेः अर्थः अवगतः किल? सामान्यम् इत्यस्य व्युत्पत्तिः उच्यते समानानां धर्मः सामान्यम्। एकविध अवयवादि जन्यानि यानि गोशरीराणि तत्र सर्वत्र एकः अनुगतः धर्मः वर्तते। पश्यन्तु, मध्ये मया एकः विषयः त्यक्तः। अवयवाः अपि भिन्नाः। गृहे विद्यमानः यदा पशुम् अपश्यत् तदानीं तस्याः पशोः ये अवयवाः ते भिन्नाः। अत्र उद्यानगमनसमये यां पशुं सः अपश्यत् तदानीं विद्यमानाः अवयवाः अन्ये वर्तन्ते। तर्हि अवयवानां भेदोऽपि वर्तते। अस्माभिः कदाचिदेव उच्यते किल, इदं मदीयं पुस्तकम् इति एकेन उच्यते, अपरेणापि तदेव उच्यते। मम सविधे अधुना एकं पुस्तकमस्ति विद्याधरी, भवतां सविधेऽपि वर्तते। वस्तुगत्या पश्यन्तु, अहम् एवं पृच्छामि, तत् पुस्तकं किम् अस्ति इति। एतदपि तत् किम् अस्ति इति पृच्छामि, एतदपि पुस्तकम् इत्येव उच्यते। परन्तु अस्य पुस्तकस्य अवयवाः भिन्नाः, तस्य भवतां सविधे यत् पुस्तकम् अस्ति तस्य अवयवाः भिन्नाः। अवयवानां भेदे सत्यपि पुस्तकम् एकम् इत्युच्यते। कथम्, अनुगतः कश्चन धर्मः वर्तते इति कृत्वा। तद्वदेव अत्रापि अस्ति। समानानां धर्मः सामान्यम्। एकविध अवयवादिजन्यानि यानि गोशरीराणि तत्र सर्वत्र एकः अनुगतः धर्मः वर्तते। अनुगतः इत्यस्य कः अर्थः, सर्वत्र विद्यमानः इत्यर्थः। एवञ्च गवाक्षात् बालः गोशरीरं गोत्वसामान्यञ्च उभयं पश्यति। अतएव किल सः पुनः वदति ஏஷா கௌஹுன்னு. வீட்டில் பார்க்கும் பொழுது அவன் வெறும் அந்த பசுவனுடைய சரீரத்தை மட்டும் பார்க்கல, அங்க இருக்கக்கூடிய கோத்துவத்தையும் சேர்த்து தான் பார்த்தான். அதனால தான் அவன் வழியில போகும்போது வேற ஒரு பசுமாடை பார்த்தாலும் இது பசுமாடு அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ அவன் வெறும் அந்த ஸ்வரூபத்தை மட்டும் மனசுல வாங்கிக்கல, அங்க கோத்துங்கிற ஒரு சாமானியத்தையும் வாங்கிட்டு இருக்கான்னு தெரிகிறது. மாத்ரா இயம் கௌஹு இத்யுக்தௌ கோஷப்தஸ்ய கோத்வ ஷரீரயோச்ச சம்பந்தமபி ஜானாதி சஹா. கோபதத்துக்கு கௌஹு அர்த்தஹா அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்லி கொடுக்குறா. இதுதான் சக்தி கிரகான்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த சக்தி கிரகத்தை அவன் மனசுல வாங்கிக்கும் பொழுது எப்படி வாங்கிக்கிறான் தெரியுமோ, வெறும் கோபதத்துக்கு இந்த சரீரம் அர்த்தஹான்னு வாங்கிக்கல. வாங்கிண்டா அதே பசுமாடை பார்க்கும் பொழுது அவன் கௌஹுன்னு சொல்லுவான், இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டான். ஆனா கூடவே சேர்த்து கோத்வத்தையும் அவன் கிரகிச்சுக்கிறான். யதா சஹா காம் பஷ்யதி மாத்ரா பிரதர்ஷிதः ததானீம் சஹா பாலகः ந கேவலம் ஷரீரம் கோஷப்தஸ்ய अर्थः इति गृह्णाति किन्तु गोत्वमपि गृह्णात्येव. मात्रा इयं गौः इत्युक्तौ गोशब्दस्य शरीरयोः च सम्बन्धमपि जानाति. ततः उद्यानमार्गे पुनः नूतनां गां तत्र गोत्वं च पश्यति. पश्यन्तु, नूतनां गाम् इत्युक्तं, सा व्यक्तिः नूतना भवति, परन्तु गोत्वं न नूतनम्. अतः पश्यन्तु, नूतनां गाम् इत्यत्रैव अन्वयः, गोत्वे न अन्वयः. गोत्वं तु तदेव अस्ति. गोशब्दं स्मृत्वा गौः इयम् इति च वक्ति सः बालकः. तथा च
சாமானிய பதார்த்த அஸ்வீகாரே அபூர்வ கோவியக்தேஹே ஞானம் ந ஸ்யாத். ஒருவேளை அந்த குழந்தை அந்த சிறுவம் வந்து கோத்துவத்தை கிரகிச்சுக்கலன்னு வச்சுப்போம். அம்மா சொல்லி கொடுத்தப்போ கௌஹுன் மட்டும்தான் மனசை வாங்கிட்டு இருக்கான்னு வச்சுப்போம். அப்ப என்ன ஆடுன்னு தெரியுமோ, புதுசா பாக்குறத கௌன்னு சொல்ல மாட்டான். அப்போ சாமானிய பதார்த்தம் அங்கே தேவையா இருக்கு. ததாச்ச சாமானிய பதார்த்த அஸ்வீகாரே அபூர்வ கோவியக்தேஹே ஞானம் ந ஸ்யாத். அத்தஹ சாமான்யம் அவசியம் ஸ்வீகார்யம் ததேவ சாஸ்திரே ஜாதிஹி இது வியவஹ்ரியதே. சாமானியத்தை தான் ஜாதின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். தன் லக்ஷண விசாரா சாமானிய லக்ஷண விசாரா சங்கிரகானுசாரேன அக்ரே பவிஷ்யதி. பின்னாடி சொல்ல போறான். சரியா? இப்போ இல்லை. இப்போ நம்ம என்ன எதை பார்த்தோம்னு கேட்டா, இந்த சாமானியமானது எப்படி சித்திக்கிறது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் பார்த்தோம். சரியா? ஏகத்திர அநேக ஜாதீனாம் விருத்தித்துவ நிரூபணம். இப்போ மேற்கொண்டு என்ன விஷயம் சொல்லி கொடுக்க போறார்? இப்போ ஜாதி சித்தியா எடுத்து ஜாதிஹீன் சாமானியம் அப்படிங்கிற ஒரு பதார்த்தமானது இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போயிடுத்து. சரி, அந்த பதார்த்தமானது இந்த ஜாத்தின்னு சொல்றோமே, இது திரவியத்துவம், பிருத்திவித்துவம், கோத்துவம், இப்படி பல விதமா இருக்கு. அது ஒரு இடத்துல ஒண்ணுதான் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை. ஒரே இடத்துல பலதும் இருக்கும் இல்லையா? கடகான்னு எடுத்துட்டால் கடத்துவங்கிற ஒரு ஜாதி இருக்கும். கடகாங்கிறது பார்த்திவம் தானே. அப்போ பிருத்திவித்துவங்கிற ஒரு தர்மம் அதுல இருக்குமா இல்லையா? ஒரு ஜாதி. அது ஒரு திரவியம் தானே. அதுல திரவியத்துவங்கிற தர்மஹா இருக்குமா இருக்காதா? அப்ப நீங்க பாருங்க, ஒரே பதார்த்தத்துல பல விதமான சாமானியம் இருக்குன்னு தெரிகிறது. அதுனா அக்ரே கஸ்ய நிரூபணம் கிரியதே இत्युक्ते एतावत् पर्यन्तं सामान्यम् इति कश्चन पदार्थः अस्ति इति निरूपितं. सः पदार्थः विभिन्नः वर्तते. विभिन्नः इत्युक्ते नित्यम् एकम् अनेकानुगतम् इत्युच्यते किल. तत् गोत्वम् इति एका जातिः इति स्वीक्रियताम्. सा यत्र वर्तते तत्र अन्या जातिर्न भवति इति न, अन्यः कश्चन धर्मः न भवति इति न, अवश्यं तद्भवत् अन्यदपि भवितुमर्हति. यथा एकस्मिन् घटे घटत्वं भवति, पृथिवीत्वं भवति, द्रव्यत्वं भवति. तर्हि एकस्मिन्नेव अधिकरणे एतादृशः अनेक पदार्थाः भवितुमर्हत्येव इति उच्यते. तद्विभागं सम्प्रति आह परम अपरम चेति द्विविधं सामान्यं सामान्यं द्विविधं दर्शितरीत्या सामान्यं सिद्धं सामान्यस्य साधनं कथम् इति प्रदर्शितं कथारूपेण उक्तम्. तत्र इदमुक्तं भवति पुस्तके पुस्तकत्वं सामान्यम् अस्ति, तथैव पुस्तकं वक्ष्यमाणरीत्या पृथिवी अस्ति इत्युक्ते पार्थिवपदार्थः. अतः पृथिवीत्वं जातिः वर्तते. पुस्तके पूर्वोक्तरीत्या गुणः अस्ति इति तद्द्रव्यमपि तद्द्रव्यमस्ति. पुस्तकम् एकं द्रव्यं. तथा च किं भवति तत्र? अतः तत्र द्रव्यत्वं जातिः अपि अस्ति. நம்ம கடகான்னு எடுத்துட்டு பார்த்தோம். இவர் புஸ்தகம்னு சொல்றார். புஸ்தகத்துல புஸ்தகத்துவங்கிற ஒரு ஜாதி இருக்கு. அது பார்த்திவ பதார்த்தமா இருக்கிறதுனால பிருத்திவித்துவம் இருக்கு. அது குணவத்தா இருக்கு. குணவத்துவம் கிரியாவத்துவம் திரவியஸ்ய சாமானிய லட்சணம். இதை எழுதி வச்சுக்கணும். குணவத்துவம் கிரியாவத்துவம் திரவியஸ்ய லட்சணம். குணத்தை கொண்டதாகவோ கிரியாவை கொண்டதாகவோ எது இருக்குமோ அது திரவியம். ரெண்டும் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ரெண்டுத்துல ஒண்ணு இருந்தாலும் போதுமானது. சரியா? குணவத்துவமா இருந்தாலும் குணத்தை கொண்டதா இருந்தாலும் அது திரவியம்தான். கிரியாவை கொண்டதா இருந்தாலும் திரவியம்தான். உதாரணத்துக்கு இப்ப நாம எந்த ஒரு கிரியை இல்லாமலும் அப்படியே இருக்கோம். இப்ப எங்கிட்ட கிரியா இல்லை, அதுக்காக நான் திரவியம் இல்லைன்னு ஆடுவேனா? குணகா இருக்கா இல்லையா? அது போதும். ரெண்டும் அவசியம் இருக்கணுங்கிறது இல்லை, அதுக்காக சொல்ல வந்தேன். ரெண்டுத்துல ரெண்டு லட்சணம் இது கிடைக்கிறது. ரெண்டுத்துல நீங்க எந்த லட்சணம் வேணா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறா. சரியா? சரி. இதானீம் நீலவர்ணம் உதாஹரணம் ஸ்வீகுர்மः. तत्र नीलत्वजातिः अस्ति. सः वर्णः
अतः तत्र वर्णत्वमपि वर्तते. இப்ப பாருங்க, திரவியத்துல திரவியத்துவம், பிருத்திவித்துவம், புஸ்தகத்துவம் இப்படிங்கிறதான 3 விதமான இருக்கக்கூடிய சாமானியம் இருக்குன்னு காமிச்சிட்டார். அப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும். அப்போ குணத்துல இருக்காதோ இந்த மாதிரி பலவிதமான சாமானியங்கள், திரவியத்திலாம் பலவிதமான சாமானியங்கள் இருக்கும் போல அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வருமா இல்லையா? அப்படி இல்லை, குணத்திலையும் உண்டு. பூர்வம் கிம் உதாஹிருதம் திரவியே विविध सामान्यं भवति इति निरूपितं. तेन कदाचित् अस्माकं बुद्धिर्भवेत् किमिति, द्रव्ये एव एतादृश नानाविध सामान्यं भवति, गुणादिषु न भवति इति. तथा न, गुणे अपि भवति इति प्रदर्शनार्थम् अग्रे उदाहरणं दीयते. पश्यन्तु, नीलवर्णः गृहीतः. वर्णः इति शब्दस्य अत्र कलर्, तमिळ्ल वर्णं சொல்றோமா இல்லையா? அந்த வருணத்தை எடுத்துருக்கா. மேற்கொண்டு கிரந்தக்காரரே சொல்ல போறார், இந்த வர்ண பதம் இருக்கே, இந்த வர்ண பதம் சம்ஸ்கிருதத்துல 2 இடத்துல பயன்படுத்துறா. ஒண்ணு கலர் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்துல, இன்னொன்னு வர்ணஹா அப்படிங்கிறது சப்தத்துல, அக்ஷரங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதுலயும் வர்ணஹான்னு பயன்படுத்துறா. இப்படி ஒரே வர்ண சப்தத்தை 2 அர்த்தத்துல சொல்றதுனால நமக்கு குழப்பம் வரலாம். அதனால இதன் பிறகு நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த வர்ண சப்தத்தை எடுத்துட்டு ரூபங்கிற சப்தத்தை பயன்படுத்த போறேன். அதாவது கலர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்றதுக்கு, அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொல்றதுக்கு நான் வர்ண பதத்தை உபயோகப்படுத்தாம ரூபங்கிற பதத்தை உபயோகப்படுத்துறேன் அப்படின்னு கிரந்தக்காரர் மேற்கொண்டு சொல்ல போறார். அப்போ இங்க சொல்லப்படுற வர்ண பதம் எதை சொல்றது? கலரை சொல்றது, இத சப்தத்தை அக்ஷரத்தை சொல்லல. अत्र संस्कृतभाषायां वर्णशब्दः उभयत्र उपयुज्यते. इत्युक्ते नानार्थकः वर्तते. वर्णः इति शब्दः कलर् इत्यर्थं बोधयति, एवमेव अक्षरमपि बोधयति. अथ वर्णसमाम्नायः इत्युच्यते किल अस्माभिः, तत्र वर्णशब्दः किं परः इत्युक्ते अक्षरं बोधयति इत्यर्थः. तथा च एकः एव शब्दः उभयोः वाचकः, कदाचित् एतद्दृष्ट्वा अस्माकं भ्रमः भवेत्, अत्र वर्णशब्देन किम् उच्यते इति. तादृश भ्रमवारणाय इतः परम् अहं वर्णशब्दस्थाने, इत्युक्ते कलर् इत्यर्थं बोधयितुं वर्णः इति शब्दः यः वर्तते तं परित्यज्य तत्स्थाने रूपमिति योजयामि, तदानीं क्लेशः एव न भवति, भ्रमः एव न भवति इति अग्रे ग्रन्थकारैः एव निरूप्यते. पश्यतु, इतः परम् अस्माभिः गृहीतः विषयः कः अस्ति? गुणे अपि सामान्यं विविधं भवितुमर्हति इति निरूपणीयं. तन्निरूप्यते. इदानीं नीलवर्णम् उदाहरणं स्वीकुर्मः. तत्र नीलत्वजातिः अस्ति. नीलः वर्णः अस्ति सः, अतः नीलत्वम् इति कश्चन जातिविशेषः भवति. एवमेव सः वर्णः, अतः अत्र वर्णत्वमपि वर्तते. नीलवर्णे नीलत्वम् अस्ति, वर्णः इति कृत्वा तत्र वर्णत्वं भवति. पश्यन्तु, परन्तु शब्दे अपि वर्णः इति व्यवहारः वर्तते. अतः वर्णः इत्युक्तौ संशयः भवति. अतः इतः परं वर्णे वर्णरूप अर्थे बोधनीये रूपम् इति व्यवहारामः. तथा च नीलरूपे रूपत्वमपि वर्तते. पश्यन्तु, किं किम् अस्ति? नीलरूपे नीलत्वमस्ति, रूपत्वमस्ति, वर्णत्वमस्ति, इतोपि सः गुणः अस्ति किल, अतः गुणत्वमपि भवति. तदेव उच्यते. स च गुणः इति कृत्वा तत्र गुणत्वजातिः अपि वर्तते इति द्वितीये पदार्थे सामान्यम् अस्ति इति निरूपितम्. अस्माभिः आदौ एव चिन्तितं, त्रिषु पदार्थेषु सामान्यं वर्तते, द्रव्ये गुणे कर्मणि इति. अधुना द्रव्ये निरूपितं, गुणे निरूपितं, इतः परं कर्मणि निरूपणीयं. 3 பதார்த்தங்கள்ல இந்த சாமான்யம்ங்கிற விஷயம் இருக்கும்னு சொன்னோம். அதுல திரவியத்துல சாமான்யம் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம், அடுத்தது குணத்துல இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம். இதன் பிறகு கர்மாவில சாமான்யம் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்கணும். அதை ஆரம்பிக்கிறார் பாருங்க. கர்மஸ்தலே
உத்க்ஷேபனம் உதாஹரியதே. முதல்ல இருக்கிறதுனால முதல்ல அதை உத்க்ஷேபனத்தை எடுத்துட்டுவோம். உத்க்ஷேபனே உத்க்ஷேபணத்துவம் இது தர்மஹா வர்த்ததே. தச்ச கர்ம उत्क्षेपणम् इति कः पदार्थः? कर्मपदार्थः इति कृत्वा तत्र किं भवति? कर्मत्वम् इति जाति सामान्यं भवति। तथा च पश्यतु उत्क्षेपणे किं किम् अस्ति? उत्क्षेपणत्वमस्ति, कर्मत्वमपि अस्ति। कर्मत्वमपि अस्ति। इतोपि अस्माभिः किञ्चित् वक्तुं शक्यते, सः पदार्थः अस्ति किल? पदार्थोऽपि वर्तते वा? पदार्थत्वमपि भवति। सम्यक्। एतत् सर्वं मनसि निधाय एव ग्रन्थकारैः अत्र किञ्चित् चित्रं लिखितमस्ति। पश्यन्तु, पुस्तके किं किम् अस्ति? पुस्तकत्वं, पृथिवीत्वं, द्रव्यत्वं, नीलरूपे नीलत्वं, रूपत्वं, गुणत्वं। सम्यक्। एवम् उत्क्षेपणे किं किम् अस्ति? उत्क्षेपणत्वं, कर्मत्वं च वर्तते। इत्थं दर्शितरीत्या पुस्तके द्रव्ये तिस्रः जातयः, மூன்று விதமான ஜாதிகள் இருக்கு. நீலாதோ ச திஸ்ரஹ ஜாதயः சந்தி. நீலாதோன்னு சொன்னா நீல, பீத, ரக்த, ஹரித இந்த மாதிரி குணங்கள்ல ஜாதயः சந்தி. கர்மணி द्वे ஜாதி பவேதாம். இரண்டு விதமான ஜாதிகள் இருக்கு. இந்த பதார்த்தத்துவத்தை நாம தர்மஹான்னு எடுத்துக்கணும். அது ஏன்னு பின்னாடி பார்க்கலாம். பதார்த்தத்துவம் தர்மஹா. சிலதை தான் நம்ம ஜாதின்னு சொல்லுவோம், சிலதை தர்மஹான்னு சொல்லிடுவோம். அது ஏங்கிறது நம்ம பின்னாடி நிரூபணத்தை வரப்போறது. எதெல்லாம் ஜாதியை எடுத்துக்கணும், எதை எடுத்துக்கூடாதுன்னு அந்த சமயத்தில் நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். சர்வாஹ அபி இமாஹ ஜாதயஹ ஏகவித தர்ஷனேன சித்யந்தி. ஏகவித தர்ஷனேன இत्युक्ते சாமான்யஸ்ய தர்ஷனேன சித்யந்தி. இதம் புஸ்தகம், இதம் அபரம் புஸ்தகம், இதமபி அபரம் इति अनेकानि पुस्तकानि दृष्ट्वा पुस्तकत्वं सिद्ध्यति. एवं गुणत्वादो अपि ज्ञातव्यम्. तत्रापि रूपं गुणः, रसः गुणः इत्येवं एकाकारप्रतीत्या. इत्युक्ते रूपम् इदं रूपम् इत्युच्यते चेत् तत्र रूपत्वजातिरेव ज्ञाता भवति. इदं रूपं गुणः इति यदा ज्ञायते तदानीं गुणत्वं भासते. यद्यपि गुणत्वं तत्र भवत्येव न भासते, रूपम् इदम् इति केवलं गृह्यते चेत्. நாம இது நீலம், நீலரூபம் அப்படின்னு அதை மட்டும் பார்த்தால் அங்க நீலத்துவ ஜாதி தெரியும். அதுக்காக அங்க குணத்துவ ஜாதி இல்லைன்னு இல்லை, இருக்கு. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கல. இதே இப்படி சொன்னால் இது நீல குணஹா அப்படின்னு தெரிஞ்சு சொன்னால் அப்ப என்ன எடுத்து? நீலத்துவமும் தெரியும், குணத்துவம் தெரியும். சரியா? तत्रापि रूपं गुणः, रसः गुणः इत्येवं एकाकार प्रतीत्या सर्वेषु गुणत्व सिद्धिः. எல்லாம் குணஹா குணஹான்னு எதை வச்சு சொல்றோம்? குணத்துவ ஜாதி எல்லாத்தையும் அனுகதமா இருக்கிறதுனால ஏவமேவ கர்மணி அபி भवतु. अधुना कः पदार्थः निरूपितः इत्युक्ते सामान्यं निरूपितं. सामान्यं तत्र आम्. सामान्य निरूपण अवसरे अपि परम् अपरम् इति एकः विषयः विभागः कृतः. तस्य विषये एतावता अस्माभिः न चिन्तनं कृतं, न निरूपितम् एतावता. सः कः पदार्थः अस्ति इति निरूपयितुम् आदौ सत्ता इति कश्चन पदार्थः निरूपणीयः. सत्ता इति उच्यते. तस्य पदार्थस्य निरूपणानन्तरमेव परम् अपरं चेति द्विविधं सामान्यम् इति निरूपणं कर्तुं शक्यते. சத்தாங்கிற ஒரு பதார்த்தத்தை நிரூபணம் பண்ணினா தான் மேற்கொண்டு நம்மளால பரம் அபரம்னு ஒரு விவாகம் பண்ணினா இல்லையா, அதை தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னு கேட்டா இந்த சத்தாங்கிறது தான் ரொம்ப அதிகமான இடத்துல இருக்கக்கூடியதான ஒரு தர்மஹா ஜாதி. எப்படின்னு பாருங்க. உதாரணம், இப்போ திரவியத்துவம் நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா? திரவியத்துவம், பிருத்திவித்துவம், இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சுன்னு பார்ப்போம். திரவியத்துவம் அதிகமான இடத்துல இருக்கா, பிருத்திவித்துவம் அதிகமான இடத்துல இருக்கா? திரவியத்துவம் தான். எப்படி? பிருத்திவித்துவம் பிருத்திவியில மட்டும்தான் இருக்கும், ஜலத்திலேயோ தேஜஸ்லயோ இருக்காது. ஆனா எங்கெங்கெல்லாம் பிருத்திவித்துவம் இருக்கோ அங்க எல்லா இடத்துலயும் திரவியத்துவம் இருக்கும். அதை தவிர்த்து ஜலத்திலையும் திரவியத்துவம் உண்டு,
சேதசிலையும் உண்டு, வாயுலையும் உண்டு, ஆகாசத்துலயும் உண்டு. அப்போ பிருத்திவித்துவம் 100 இடங்கள்ல இருக்குன்னு சொன்னா திரவியத்துவம் 1000 இடத்துல இருக்கு. சரிதானே? ஒரு கணக்காக சொல்றேன். 100 தானம் 100 தானம் கிடையாது. புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஏதோ ஒரு எண்ணிக்கையை சொல்லணுமே. ததாச்ச கிம் ஜாத்தம் பிருத்திவித்துவம் யத்ர வர்த்ததே தத்ர அவசியம் திரவியத்துவம் பவத்யேவ. ஏவமேவ பிருத்திவித்துவம் யத்ர நாஸ்தி தத்ராபி திரவியத்துவம் பவத்யேவ. इत्युक्ते जले वायौ तेजसि इत्येवं रूपेण तथा च पृथिवीत्वापेक्षया द्रव्यत्वम् अधिकरणेषु इत्युक्ते अतिरिक्तस्थलेपि वर्तते, अधिकस्थले वर्तते इत्यर्थः। सम्यक् गृहीतं। तर्हि उभयोर्मध्ये अधिकदेशवृत्तिधर्मः कः? द्रव्यत्वं। द्रव्यत्वं। तर्हि द्रव्यत्वमेव परा जातिः। अपरा न्यूनदेशवृत्ति किमस्ति? पृथिवीत्वम्। இப்ப புரிஞ்சுதா? பரம் அபரம்னா என்னது? இப்ப நாம பார்த்தது வந்து பிருத்திவியையும் திரவியத்துவத்தையும் வச்சுட்டு பார்த்தோம். திரவியத்தை விட இன்னொருத்தர் பெரிய ஒருத்தர் இருக்கார், பல இடங்கள்ல இருக்கிறவர். யாருன்னு கேட்டா சத்தா. பாரு, இந்த பதார்த்தம் இருக்குன்னு சொல்றோமா இல்லையா? வித்யமானஹா பதார்த்தா பாவ பதார்த்தா. அப்போ சத்வம் இருத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு தர்மம் இதுல இருக்கா இல்லையா? சத் பதார்த்தான்னு சொல்றோமா இல்லையா? இது சத் பதார்த்தாவா அசத் பதார்த்தாவா? சத்னா இருக்கக்கூடிய பதார்த்தா, அசத் பதார்த்தான அபாவ பதார்த்தா. சரியா? இப்போ சத் பதார்த்தா தானே இது. அப்போ இதுல சத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு தர்மம் இருக்குமா இல்லையா? இருக்கும். இருக்கும். இப்ப நீங்க பாருங்க, திரவியத்துவம் திரவியத்துல மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனா இந்த சத்துவங்கிறது இருக்கே, திரவியத்திலையும் இருக்கும், குணத்திலையும் இருக்கும், கர்மாவிலையும் இருக்கும். எதெல்லாம் உற்பத்தி ஆகிற பதார்த்தங்களோ அத்தனையும் இருக்கும். சரியா? சத்பதார்த்தங்கள் அத்தனையும் இருக்கும். எதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய பாவ பதார்த்தங்கள் இருக்கும். அப்படி சொன்னா இப்போ இந்த சத்துவம் அதிக இடத்துல இருக்கா, இல்ல திரவியத்துவம் அதிக இடத்துல இருக்கா? சத்துவம் தான். அப்போ அதுதான் பரா ஜாதி இல்லையா? பரம் ததேவ பரம். இது ஆபேட்சிகமான ஒரு விவகாரம். பிருத்திவித்துவத்தை காட்டிலும் திரவியத்துவம் வந்து பரம். ஆனா திரவியத்தை காட்டிலும் சத்துவம் பரம். அப்போ இந்த திரவியத்துவம் எப்படி இருக்கு? பரமாகவும் இருக்கு, அபரமாகவும் இருக்கு. பிருத்திவித்துவத்தை வச்சுட்டு பார்த்தால் பரம், சத்துவத்தை வச்சுட்டு பார்த்தால் அபரம். ஆனா சத்தா அப்படி இல்லை, சர்வதா பரம். சரியா? அதை தாண்டி ஒண்ணு இல்லை. அதை விட அதிக இடங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு தர்மமா இல்லை. இதை இப்ப சொல்ல போறா பாருங்க. சத்தா அதிரிக்தா ஜாதி. ஆதோ இப்போ இந்த சத்தான்னு ஒண்ணு நிரூபணம் பண்ணினா தானே இந்த பரம் அபரம்னு விவகாரம் பண்ண முடியும், சத்தா பராஜாத்தின்னு சொல்ல முடியும். முதல்ல சத்தான்னு ஒண்ணு சொல்லணுமே. அப்படி ஒரு பதார்த்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணுமா இல்லையா? அதைத்தான் சொல்றா பாருங்க. பரந்து பாருங்க, சத்தா அதிரிக்தா ஜாதி இது நிரூபணம் இது शीर्षकम्. परन्तु एकाकार ज्ञानं यथा गवादो भवति तथा द्रव्यम सत्. சத்துன்னு அர்த்தம் இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்துல இருக்கக்கூடியது, இந்த காலத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கு. சத்துவம்னா ஒண்ணும் இல்லை, இந்த கால சம்பந்தம் அதுல தெரிகிறது. இல்லாத பதார்த்தத்தை இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கடகா இருந்தது, இப்போ நாசம் ஆயிடுத்து. இப்போ நான் வந்துட்டு சொல்றேன் கடகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்வேனா? சொன்னா ஒத்துப்பேலா? ஆனா இப்படி சொன்னா ஒத்துப்பேலா? கடகா இருந்தது இப்படி சொன்னா ஒத்துப்பேலா? அப்போ இருந்ததுன்னு சொன்னா ஒத்துக்கிறேன், இருக்குன்னு சொன்னா ஏன் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டா, வர்த்தமான கால சம்பந்தா இருக்கே அது அந்த கடத்துக்கு இல்லை. ஆனா பூத கால சம்பந்தா இருந்தது. அப்போ அந்த கால சம்பந்தா தான் சத்துவம். வேற ஒண்ணு புதுசா ஏதோ ஒரு பதார்த்தத்தை கொண்டு வைக்கிறான்னு இல்லை. நாம இதை நல்ல மனசை வாங்கிக்கணும். இந்த சாஸ்திரங்களை படிக்கும் பொழுது இது எதுவோ நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை டீல் பண்றது அப்படின்னு நினைச்சிருந்தால் நமக்கு புரியவே புரியாது, அப்புறம் சிரமமாயிடும். இது ஏதோ நமக்கு சம்பந்தப்பட்டதா ஒண்ணு சொல்றது, நம்ம பிரதிதினம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அப்படின்னு மனசை வாங்கிட்டால் புரிய சிரமமா இருக்கிற கூட புரிய ஆரம்பிச்சிடும்.
அதனால தான் நான் இதை மெனக்கெட்டு சொல்றேன். சத்தம்னா ஏதோ ஒண்ணு புதுசா வந்து உட்கார்றது அப்படின்னு இல்லை. இந்த கால சம்பந்தான்னு சொல்றோமா இல்லையா, அதைத்தான் இங்க சத்தம் சொல்றோம். அது எப்படி இப்போ பிராக்டிக்கலா நம்மளே பார்த்துட்டோம். கடஹா அபவத்துன்னு சொன்னா ஒத்துக்கிறோம், அஸ்தின்னு சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறோம். என்ன வித்தியாசம்னா, இந்த வர்த்தமான கால சம்பந்தம் அதுல இல்லை. கஷ்டன கடஹா துவஸ்தஹ நஷ்டஹ அதுனா அகம் ஏவம் விவஹராமி घटः अस्ति इति तदानीं न साधुः अयं प्रयोगः इत्युच्यते। यदि अहं घटः आसीत् इति वदामि तदानीं सम्यक् अस्ति इति उच्यते। कथम् इत्युक्ते अधुना वर्तमानः यः कालः तेन कालेन सह सम्बन्धः नास्ति तस्य पदार्थस्य, तर्हि कालसम्बन्धः एव सत्त्वम् इत्युच्यते। भवतु। गुणः द्रव्यं सत् विद्यमानः पदार्थः, गुणः सन् कर्म सत् इति द्रव्यगुणकर्मणामपि एकविधं ज्ञानं वर्तते। सत् विद्यमानपदार्थः इति एकविधं ज्ञानं वर्तते। एवञ्च शाबलेयः गौः बाहुलेयः गौः इति एकविध ज्ञानेन यथा सर्वेषु गोषु गोत्वं सिद्ध्यति तथा द्रव्यत्वं सत् गुणः सन् कर्म सत् इति एकविध ज्ञानेन द्रव्यगुणकर्मसु अतिरिक्तं सामान्यं जातिः सिद्ध्यति। प्राचीन काले பழைய காலத்துல ஒரு விவகாரம் உண்டு. பசு இப்போ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஓங்கோலு பசுமாடு, இது வந்து கீர் பசுமாடு அப்படின்னு சொல்றோமா இல்லையா, அந்தந்த பசுமாடுகளுடைய ஜாதியை வச்சு விவகாரம் பண்றோமா இல்லையா, அந்த மாதிரி பழைய காலத்துல இருந்தக்கூடிய பெயர் பாகுலேயா, அதே மாதிரி ஷாபலேயா அப்படின்னு இந்த உழுவதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பும் பசு அல்லது இந்த வண்டி இழுக்கக்கூடியது அதனுடைய பெயர்கள். இப்படி வெவ்வேறு பேர் இருந்தாலும் அதை நம்ம கௌஹுன் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். எதை வச்சுண்டுன்னு கேட்டா அனுகதமா இருக்கக்கூடிய அந்த கோத்வத்தை வச்சுண்டு இல்லையா. அத போல திரவியம் சத்து குணஹா சன் கர்ம சத்து சத்து சத்துன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோமா இல்லையா. இந்த சன் சத்துன்னு ஏன் மாத்திரம்னா லிங்கத்தை வச்சுண்டு, தத்துவம் ரெண்டும் சொல்ல வந்த பொருள் ஒண்ணுதான். இருக்கு இருக்கு இருக்கு, அதாவது இருக்கக்கூடிய பதார்த்தம் பாவ பதார்த்தம்னு அர்த்தம். அப்போ இந்த சத்து சத்துன்னு அனுகதமா இருக்கா இல்லையா, சத் பதார்த்தா சத் பதார்த்தான்னு அந்த அனுகத தர்மத்தை வச்சுண்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, சத்துவம் சத்தா அப்படின்னு சொல்லுவோம். எப்படி இந்த அத்தனை விவிதமான பசுக்கள்ல கோத்தம்ங்கிற ஒரு அனுகதமா இருந்ததோ அத போல இங்க சத்துவம் சத்தா அப்படிங்கிறது அனுகதமா இருக்கு. கதம் அஸ்மாபி உக்தம் பாகுலேயா கஷ்டன கௌஹு வர்த்ததே एवं किं शाबलेयः इति एवं विविध नामानि यद्यपि वर्तन्ते अथापि ते सर्वेपि किं गावः इत्येव उच्यते। कथम उच्यते, गोत्वं सामान्यम् आदाय तद्वत् गुणः सत् द्रव्यं सत् गुणः सन् पदार्थः कर्म सत् तत्र लिंगानुसारेण अस्माभिः किं विशेषानुसारेण लिंगव्यवहारः क्रियते। द्रव्यं सत् इति कर्म सत् इति गुणः सन् इति, परन्तु अर्थः समानः। रामः सुन्दरः सीता सुन्दरी, अर्थः किं भिन्नः वा नास्ति। तद्वदेव अत्रापि। तथा च सत्त्वम् अनुगतं वर्तते, सा एव सत्ता इति उच्यते जातिः। तथा च द्रव्यं सत् गुणः सन् कर्म सत् इति एकविध ज्ञानेन द्रव्यगुणकर्मसु अतिरिक्तं सामान्यं जातिः सिद्ध्यति। सतः भावः, भावः इत्यस्य अर्थः धर्मः, तत्र विद्यमानः धर्मः, सत्ता सत्त्वम् अतिरिक्ता काचन जातिः। तथा च सत्ता कुत्र कुत्र भवति, द्रव्ये भवति, गुणे भवति, कर्मणि भवति। अतएव एषा सत्ता परा इत्युच्यते। तदेव अग्रे निरूप्यते, पश्यन्तु सत्तायाः परत्ववर्णनम्। तथा च पूर्वस्मिन् चित्रे पुस्तकं नीलरूपम् उत्क्षेपण कर्म इत्युक्तं किल, तत्र तस्मिन् चित्रे
द्रव्ये गुणे कर्मणि च एका जातिः वर्धनीया। किमिति पुस्तके किं किम् आसीत्? पुस्तकत्वं, पृथिवीत्वं, द्रव्यत्वम् इति। तत्रैव अस्माभिः सत्ता इति योजनीयम्. அங்கேயே நம்ம நாலாவதா சத்தான்னு சேர்த்துக்கணும். ஏன்னா இப்ப சொல்லிட்டோம் இல்லையா, 3ல சத்தா இருக்கும்னு. புஸ்தகத்துல புஸ்தகத்துவம் இருக்கும், பிருத்திவித்துவம் இருக்கும், திரவியத்துவம் இருக்கும்னு சொன்னார். கூடவே நம்ம இப்போ சத்தாங்கிறத சேர்த்துக்கணும். சரியா? சாயேவ பராஜாதிஹி பரம் சாமான்யம். परमित्यस्य कः अर्थः उच्यते? पश्यन्तु, यस्य अधिकरणानि सर्वेभ्यः सामान्येभ्यः इत्युक्ते द्रव्यत्वं, पृथिवीत्वम् इति सामान्यानि यानि वर्तन्ते तेभ्यः अपि अपेक्षया अधिकानि. இந்த பரம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா, திரவியத்துவம், பிருத்திவித்துவம், குணத்துவம் இந்த மாதிரியான சாமானியங்கள் இருக்கே, இவைகளுடைய அதிகரணங்களுடைய எண்ணிக்கை இருக்கே, அதை காட்டிலும் அதிகரணங்களுடைய அதிகமான எண்ணிக்கை எது கொண்டிருக்கோ அதுதான் பரம். சரியா? பரம் இத்யஸ்ய யஸ்ய அதிகரணானி சர்வேभ्यः சாமான்யேभ्यः அதிகானி சஹா இத்யர்த்தः. द्रव्यत्वं सर्वेषु द्रव्येषु वर्तते परन्तु गुणे नास्ति. तत्र सत्ता वर्तते, गुणे अपि सत्ता वर्तते. गुणत्वं सर्वेषु गुणेषु वर्तते परन्तु द्रव्ये नास्ति. द्रव्यत्वं द्रव्यத்தில் இருக்கும், குணத்தில் இருக்காது. குணத்துவம் குணத்தில் இருக்கும், திரவியத்தில் இருக்காது. தத்ராபி சத்தா வர்த்ததே. திரவியத்திலையும் சத்தா இருக்கு, குணத்திலையும் இருக்கு. ஏவம் கர்மத்வஸ்யாபி. கர்மத்துவமும் கூட கர்மத்தில் இருக்கும், குணத்திலேயோ திரவியத்தில் இருக்காது. ஆனா அங்கேயும் சத்தா இருக்கு. அப்போ சத்தா தானே அதிகமான அதிகரணங்களை கொண்டதா இருக்கு. ததாச்ச ஜெகதி शतद्रव्याणि सहस्र गुणाः पंचशत कर्माणि वर्तन्ते इति कल्पयामः. இப்படி ஒரு கல்பனை பண்ணிப்போம். 100 இடங்கள்ல திரவியம் இருக்கு, 1000 இடங்கள்ல குணங்கள் இருக்கு, 500 இடங்கள்ல கர்மா இருக்கு இப்படின்னு சொன்னா, இப்போ மொத்தம் டோட்டலா நீங்க பாருங்க, திரவியம் 100 இப்படி தனித்தனியா இருக்கு இல்லையா, இது அத்தனையிலையும் சத்தா இருக்கு. அப்படின்னா எவ்வளவு வரும்? 1600 இடங்கள்ல இருக்கு. அப்ப அதுதானே பரம். அதுதான். ததாச்ச சத்தாயாக, இதே ஒரு படமா வரைஞ்சிருக்காரு நமக்கு புரியறதுக்காக. ததாச்ச சத்தாயாக அதிகரணானி சர்வ சாமான்யேபியா அப்படின்னு அர்த்தம். சர்வ சாமான்யம்னா திரவியத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு சாமான்யம், குணத்துவங்கிற ஒரு சாமான்யம், அதே மாதிரி கர்மத்துவங்கிற ஒரு சாமான்யம். இந்த மாதிரி எத்தனை இருக்கோ, பிருத்திவித்துவம், ரூபத்துவம் தனித்தனியா எடுத்துட்டாலும் சரி, திரவியத்துவமே குறைச்சலா இருக்குன்னா பிருத்திவித்துவம், ஜலத்துவம் இதெல்லாம் ரொம்ப குறைச்சல் சத்தாவை காட்டிலும். அதனால இதை மட்டும் காமிக்கிறார். சர்வ சாமான்யேபியா அதிகானீதி சா பரா. அப்போ என்னாச்சு பாருங்க, திரவியத்துவாதீனாம் பராபரத்துவ சாதனம். இதுவரையில் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தார் அப்படின்னு கேட்டால், இந்த சத்தாங்கிறது எல்லா சாமான்யங்களை காட்டிலும் அதிக தேச விருத்தின்னு சொல்லிட்டார். சரியா? அதுல சிலது நியூன தேச விருத்தியா இருக்கும், சிலது ரெண்டுமாவும் இருக்கும். நம்ம முதல்ல பார்த்தோம், திரவியத்துவம் அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். சத்தாபேட்சையா திரவியத்துவம் நியூன தேச விருத்தி, பிருத்திவித்வாபேட்சையா அதிக தேச விருத்தின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அதை இப்ப சொல்ல போறார். ஏவமேவா வியஸ்த கிரமேண நியூனாதிகரண சிந்தாயாம் திரவியத்துவஸ்ய சத்தாபேட்சையா நியூனானி அதிகரணானி. சத்தாவை காட்டிலும் கீழே அப்படி வந்தோம்னு சொன்னா, வியஸ்தத்துல வந்தோம்னா தனித்தனியா பார்க்கும் பொழுது திரவியத்துவம் சத்தாவை காட்டிலும் நியூனாதிகரணமா இருக்கு. பிருத்திவித்வாபேட்சையா அதிகானி அதிகரண வந்தி வந்தி இது திரவியத்துவம் அதிகரண வந்தகான்னு வரணும். பிருத்திவித்வாபேட்சையா அதிகானி. பிருத்திவித்வம் பிருத்திவ்யாமேவ, द्रव्यत्वं तु जलादावपि अस्ति. अतः द्रव्यत्वं सत्तापेक्षया अपरं तस्य अर्थः न्यूनेषु वर्तते. இந்த கிரந்தத்துல அந்த பர்யாய பதங்களை காமிச்சு அர்த்த விவரணம் பண்றாரு இல்லையா, இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு, அது மட்டும் எழுத்துக்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமா மெலிந்து சாய்வலா இருக்கும். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நியூனம் அப்படின்னு போட்டுக்காரு இல்லையா, அதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்றதுக்காக நீங்க பக்கத்துல பார்த்தேன்னா நியூனேஷுன்னு கொஞ்சம் வித்தியாசமா எழுதியிருப்பார். அது எதுக்குன்னு கேட்டா நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும், அதோடைய அர்த்தம் தான் இது அப்படின்னு. வர்த்ததே
पृथिवीत्वापेक्षया परं द्रव्यत्वं परं वर्तते, अधिकेषु वर्तते। एवं पृथिवीत्वं द्रव्यत्वापेक्षया न्यूनवर्ती, घटत्वापेक्षया अधिकवृत्ति। घटत्वं पटे नास्ति, परन्तु तत्र पटत्वं वर्तते। पटत्वं घटे नास्ति, तत्र घटत्वं वर्तते. அதாவது படத்துவத்துல घटत्वம் இருக்காது, घटत्वத்துல படத்துவம் இருக்காது. ஆனா ரெண்டு இடத்துலயும் பிருத்திவித்துவம் இருக்கும். अतः अधिकदेश वृत्ति அப்படின்னு சொல்றார். परन्तु घटे पटे च पृथिवीत्वं वर्तते, अतः पृथिवीत्वं सत्ता द्रव्यत्वाभ्यां न्यूनवृत्ति अर्थात अपरम, परंतु घटत्व पटत्वादिभ्यः अधिकवृत्ति अर्थात परम। घटत्वादि जात्यपेक्षया न्यूनवृत्ति जातिः नास्ति, अतः सः तत् सा जातिः घटत्व जातिः सर्वथा अपरा इति घटत्वम् अपरजातिः इत्युच्यते। सर्वमेतद् बुद्धौ निधाय मूले उक्तं किमित्युक्तं परम अपरम चेति द्विविधं सामान्यं परम सत्ता अपरम पटत्वादि पृथिवीत्वादि पृथिवीत्वं द्रव्यत्वं இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது எல்லாமே பரம் அபரம் इति तदर्थः। एतावता सामान्यस्य निरूपणं कृतम्। इतः परं विशेषस्य विशेषः इति कश्चन पदार्थः उक्तः किल, तस्य निरूपणं क्रियते। अत्र वयं समापयामः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः।